Hi students, இன்னைக்கு பார்க்க போறது Cbse 9th standard NCERT பார்க்க போறோம் chapter 2 polynomials. So chapter 2 polynomials already we know that இல்லையா? What about you know about that of polynomials? What are the points? Polynomials னால நமக்கு என்ன தெரியும்? Degree, coefficient, இந்த wordsலாம் பார்த்தோம் already. Variables, yes, very good. So polynomials in one variable, polynomials in two variables. One variable னா ஒரே ஒரு alphabet involve ஆயிருக்கும். Fully x இல்ல fully y இல்ல fully s fully t ஏதாவது ஒரே ஒரு வேரியபிள் ஆல்பபெட் இன்வால்வ் ஆனா that is polynomial in one variable. Suppose x y ல ரெண்டு வேரியபிள் இன்வால்வ் ஆயிருச்சு இல்ல s t whatever it is எது வேணா வரலாம் y z two variables in two alphabets இன்வால்வ் ஆச்சுனா that is polynomials in two variables. So அதே மாதிரி வேற என்னன்னு நமக்கு தெரியும் polynomialsனாலே நமக்கு தெரிஞ்ச link with polynomial words coefficients தெரியும் terms தெரியும் termsனா what is the meaning? So for this 3x each everything this one term second term third term so 1 2 3 so the plus and minus separating that is terms உங்களோட polynomialல plus minus separate பண்ணும் அதுதான் அது terms இப்போ இங்க plus நடுவுல இருக்கு sin இது ஒரு term இது ரெண்டாவது term இது மூணாவது so three terms are in your here in your polynomial and then coefficient now what is the meaning? So இதே சம்லே coefficient of x square na the front of the number is the coefficient. So coefficient of x square na coefficient of x square na 3. What is here coefficient of x? Coefficient of x is 7. Constant the coefficient of x power 0 that is also same constant nala adhe. Very clear? So constant means the coefficient of x power 0 means that is 2. And then especially the sign order எடுக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியம் suppose இப்படி இருந்துச்சுன்னா what is the coefficient of x minus 7 that is very very important so அந்த sign வந்து நம்பரோட சைனை தனியாக பிரிக்கக்கூடாது coefficient னு சொன்னா x ஓட coefficient னா except x x-க்கு ஃப்ரண்ட்ல இருக்கிறத including sign ஓட எழுதணும் நம்பர் so அப்போ coefficient of x square is 3 coefficient of x is minus 7 coefficient of x power 0 otherwise constant both the names same only so coefficient of x power 0 நால இதான் constant நால இதான் that is 2 so this is the coefficients so this is the terms so 3x square one term minus 7x is another term 2 is another term so three terms involving here okay and then zero polynomial what is the zero polynomial the constant polynomial 0 is called the zero polynomial constant polynomial இருக்கணும் constant polynomial வெறும் நம்பர் மட்டும் இருந்தா அது பேர் constant polynomial அதுவும் 0 மட்டும் இருந்தா அது பேர் zero polynomial so 0 is called the zero polynomial that's all and then one word cover சரியா and then வேற என்ன நமக்கு விஷயம் தெரியும் degree is very very important degree means the highest power what is the meaning highest power னா எதுக்கு பாப்போம் வேரியபிளுக்கு தான் பாப்போம் x க்கு பாப்போம் அதுல இருக்கறதுல highest இங்க 1 இருக்கு இங்க எதுமே இல்ல 0 இருக்கு இங்க 1 இருக்கு இங்க power 2 இருக்கு so the highest power is 2 that is the degree very clear the highest power of the variable is called the degree or definition the highest power of the variable is called the degree so highest power தான் உங்களோட degree constant zero polynomial க்கு 0 தான் degree சரியா and then here you know already the classification of the polynomials so ரெண்டு டைப் இருக்கு classification one is according to the degree another one is according to the terms எத்தனை term இருக்குன்னு number of terms டிபெண்ட் பண்ணியும் types இருக்கு number of degree அத டிகிரியை டிபெண்ட் பண்ணியும் types இருக்கு so for example நம்ம படிச்சிருப்போம் 6th ல இருந்தே இருக்கு monomial binomial trinomial what is the meaning of that monomial னா ஒரு term இருக்கு one term இருந்தா monomial அப்ப terms இது the number of terms டிபெண்ட் பண்ணி classification number of terms னா for example 3x plus 7 இருக்கு here involving two terms so it is by na 2 na so adala binomial by na 2 bypass road alla solrala by means 2 binomial idukku okay and then only one term is involving here so this is ஒரே term தான் இருக்கு mono na 1 monomial na mono na single one
மோனோமியல்னா ஒரு டேர்ம் தான் இருக்கும். இதெல்லாம் அக்கார்டிங் டு த நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் வச்சு தான் டைப். நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் நாட் a degree. ஸோ அதே மாதிரி 3 டேர்ம்ஸ் இருக்கு மிஸ். சப்போஸ் here involving 1 2 3 terms na it is tri. Tri na 3, so trinomial. So it is trinomial. So appa number of terms depend panni type. So it is monomial, binomial, trinomial. Mono na single, bi na double 2 terms, tri na 3 terms. சரியா? So suppose degree depends upon degree na enna miss பண்றதுனா டிகிரி சப்போஸ் பவர் 1 இருந்தா எக்ஸுக்கு இங்கே என்ன வேணா இருக்கலாம், இங்கே என்ன வேணா இருக்கலாம். ஸோ எக்ஸோட பவர் 1 இருந்தா தட்ஸ் அ லீனியர் பாலினாமியல். லீனியர்னா பவர் 1, தட்ஸ் அ மீனிங் பவர் 1. டேர்ம்ஸ் எத்தனை வேணா இருக்கலாம், அது பிரச்சனையே கிடையாது. 1 இருக்கலாம், 2 இருக்கலாம், 3 இருக்கலாம், 7 எது வேணா இருக்கலாம். எக்ஸ்ட்ரானா நமக்கு எக்ஸ் பவர் 1னா இன்னொன்று ஒன்று கூட ஒரு கான்ஸ்டன்ட் அவ்வளோதான். இதை தாண்டி வேற டேர்ம் வர சான்ஸ் இல்லை. 2 டேர்ம் தான் வர முடியும். இல்லை ஒரு டேர்மாக கூட எழுதலாம், 7x 9x. ஆக மொத்தம் எக்ஸோட பவர் 1. அதர் தன் தட் நமக்கு இந்த நம்பர், இந்த எக்ஸ்ட்ரா நம்பர் அதை பற்றிலாம் பிரச்சனை, டேர்ம்ஸை பற்றி இங்கே பிரச்சனை இல்லை. ஹியர் ஒன்லி அக்கார்டிங் டு த டேர்ம்ஸ், ஹியர் ஒன்லி டிகிரி. ஸோ டேர்ம்ஸை பற்றி நம்ம ஒரே இதில் பண்ணக்கூடாது, எக்ஸோட பவரை மட்டும்தான் பார்க்கணும். ஸோ எக்ஸோட பவர் 1 மீன்ஸ் தட் இஸ் அ லீனியர். லீனியர்னா 1. ஸோ இட் இஸ் அ லீனியர் பாலினாமியல். ஓகேமா? ஸோ இப்போ so it is here the maximum power is the degree. So degree பார்த்தா டிசைட் பண்ணோம். maximum power degree and the maximum power நமக்கு 2. அப்போ degree வந்து 2. degree 2னா it is a quadratic polynomial. quadraticனா 2 power 2னு அர்த்தம். degree 2னா quadratic, degree 1னா linear. So it's a quadratic polynomial. It is a quadratic polynomial. So and then power 3 இருக்கு suppose miss, cubic polynomial. ஸோ டேர்ம்ஸ் எவ்வளோனா இருக்கலாம், டேர்ம்ஸ் கட் பண்ணி நம்ம போடலாம், அது பிரச்சனையே கிடையாது. எக்ஸோட பவர் 3. ஸோ பவர் 3, அதான் டிகிரி 3ஆக இருந்தால் பவர் 3 மீன்ஸ் என்ன வேணா இருக்கலாம் பவர், அதில் மேக்ஸிமம் பவர் பேர் தான் டிகிரி. ஸோ டிகிரியை தான் நீங்கள் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவீங்க. ஸோ டிகிரி 1ஆக இருந்தால் லீனியர் பாலினாமியல், டிகிரி 2ஆக இருந்தால் குவாட்ராட்டிக் பாலினாமியல், டிகிரி 3ஆக இருந்தால் கியூபிக் பாலினாமியல். ஸோ இட் இஸ் ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருப்போம். ஆக்சுவலாக 6th இருக்கும், 7th கூட இருக்குது. ஸோ இருந்தாலும் அந்த டைப்ஸ் மட்டும் படிச்சிருப்போம். இங்கே அது ஒரு இன்ட்ரோ, தட்ஸ் ஆல். So, about 2 kinds of classification here. One is according to the terms. Terms padi 1 term irundha monomial, 2 terms irundha binomial, 3 terms irundha trinomial. Okay? According to the degree, degree 1 means linear polynomial, degree 2 means quadratic polynomial, degree 3 means cubic polynomial. That's all. இது classification 1 word கேட்பாங்க. That's all. நீங்கள் டிகிரி கேட்டாங்கன்னா எழுதணும் ஒரு லைன். ஹையஸ்ட் பவர் ஆஃப் த வேரியபிள் இஸ் எவ்வளோன்னு எழுதிட்டு தேர்ஃபோர் டிகிரி இஸ் தட் அப்படின்னு எழுதணும். சரியா? ஸோ 2.1 அதனால் ஒன்றுமே கிடையாது, அப்படியே இருக்கும். சரியா? So exercise 2.1 now. What is the first question? Which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? State the reason. So here the very important thing is polynomial na first எப்படி இருக்கணும் அந்த கண்டிஷன் படிக்கணும். How to write the polynomial? How do you just see which one is polynomial, which one is not? எப்படி தெரியும் polynomial இல்லைன்னு நமக்கு? ஸோ பாலினாமியலுக்கு மெயின் திங் வேரியபிளுக்கு ரூட் வரக்கூடாது. எதுக்கு? வேரியபிளுக்கு. கான்ஸ்டன்ட்க்கு வரலாம், 2க்கு வரலாம், 3க்கு வரலாம், 7க்கு வரலாம். பட் உங்கள் வேரியபிள் ஒய்னா ஒய்க்கு வரக்கூடாது, டீனா டீக்கு வரக்கூடாது. ஆல்ஃபபெட்ஸ் சிம்பிளாக சொன்னால் வேரியபிள்னா ஆல்ஃபபெட்ஸ். ஆல்ஃபபெட்ஸ்க்கு ரூட் வரக்கூடாது, பவர் நெகட்டிவ் வரக்கூடாது. சரியா? பையில் வரக்கூடாது. அதான் பைனாலும் உங்களுக்கு ரூட்னாலும் ஒன்று தான். சரியா? ரூட்னா 1/2ன்னு எழுதுவோம், பவராக இருந்தால் ரூட்னு எழுதுவோம். ஸோ ரூட்டு ஃப்ராக்ஷன் நெகட்டிவ், பவர்ஸ் நாட் அலவுட் இன் த வேரியபிள்ஸ். வேரியபிள்ஸ்க்கு வந்தால் இட் இஸ் நாட் அ பாலினாமியல். அதில் பார்த்தோன்னா சொல்லணும் அந்த மேம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் 4x² - 3x + 7. It is a polynomial in one variable? Yes, ma'am. Yes. So 4x² ஒரே வேரியபிள் x தான் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு. ஸோ பவரில் எந்த ட்ரபிளுமே இல்லை, அதாவது ரூட் இல்லை, ஃப்ராக்ஷன் இல்லை, நெகட்டிவ் இல்லை. ஸோ இட் இஸ் அ பாலினாமியல் இன் ஒன் வேரியபிள். ஸோ செகண்ட் ஒன் y² + √2. It is a polynomial in one variable? Because yes, ரூட் வந்து நம்பருக்கு வந்து இட் இஸ் நாட் இஷ்யூ, ஒய்க்கு வந்தால் தான் இட் இஸ் இஷ்யூ.
ஸோ அப்போ தான் இது பாலினாமியல் கிடையாது. ஸோ இப்போ √2 தான் இருக்குது. ஸோ ஒய் வரை ஒரு வேரியபிள் தான் இருக்குது. அட் த சேம் டைம் ஒய்யோட பவர் நார்மல் நம்பராக தான் இருக்குது. அதாவது ஃப்ராக்ஷன் நெகட்டிவ் irrational வரல. ஸோ செகண்டும் பாலினாமியல் இன் ஒன் வேரியபிள். ஓகே, அண்ட் தென் தேர்ட் ஒன் here, third one polynomial in one variable or not? Why? Since t √2 it is not a matter. root வந்து 2ல இருக்கிறது பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் tக்கு இருக்கு வேரியபிளில் ரூட் வரக்கூடாது, பவர் வரக்கூடாது, ஃப்ராக்ஷனில் பவர் நெகட்டிவ் வரக்கூடாது. இப்போ ரூட் வந்திருக்கு, ரூட்னாலும் பவர் நெகட்டிவ், என்னது ஃப்ராக்ஷன் தான், 1/2 தானே மீனிங். ஸோ அப்போ ரூட் வரக்கூடாது, வேரியபிளில் வந்திருக்கு. ஸோ இட் இஸ் நாட் அ polynomial in one variable since variable power is fraction. Variable power is fraction. என்ன வேணாலும் எழுதலாம். ஸோ இல்லாட்டி ரூட் வந்திருக்கு, irrational அது சொல்லலாம். irrationalங்கிற வேர்ட் சொல்ல முடியாது வேரியபிளுக்கு, நம்பருக்கு தான் அந்த irrationalங்கிறது சொல்ல முடியும். அதனால் பவர் வந்து ஃப்ராக்ஷன்னு சொல்லிடுவோம். how to write? t, the variable t having power is fraction. So next அதே மாதிரி fourth one y. okay, 2/y na it becomes 2y power minus 1 ன்னு எழுதலாம். is it correct? 2y plus 2/y. So y it is not a matter. So 2/y na it can be written as 2 power minus 1. Is it correct? So negative power. So negative power வரக்கூடாது, fraction வரக்கூடாது, root வரக்கூடாது. And that is not a polynomial. So it is not a polynomial in one variable. ஒரு வேரியபிள் தான் இருக்குது, பட் பாலினாமியல் கிடையாது. ஸோ இட் இஸ் நாட் அ பாலினாமியல் இன் ஒன் வேரியபிள் எழுதணும். ஸோ ஃபிஃப்த் ஒன், வாட் அபவுட் ஃபிஃப்த் கொஷின் பவர்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குது? பாசிட்டிவாக இருக்கா? எஸ் மேம். நெகட்டிவ் இருக்கா? நோ மேம். ஃப்ராக்ஷன் இருக்கா? நோ மேம். ஸோ இட் இஸ் பாலினாமியல் இன் ஒன் வேரியபிள் ஆர் நாட்? No ma'am, it's not a polynomial in one It is variable. a polynomial but not in one variable. It is occurs three variables here. So it is a polynomial தான். It is not a polynomial கிடையாது. It is a polynomial தான். But in one variable வராது. Because here involving x, y, t. So it is a polynomial in three variables. So it is a polynomial but not in one variable because here involving three variables. It is a polynomial in three variables. ன்னு reason எழுதணும். Here involving x, y, t. Therefore it is a polynomial in three variables, not a one variable. So polynomial தான், ஒரு வேரியபிள் வராது. Very clear? Will you do this? எல்லாமே நோ, இது எழுதணும், நேம் அவ்வளோதான். ஸோ செகண்ட் ஒன், ரைட் த கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர். தேர் ஆஸ்கிங் ஒன்லி கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னா ஒரு கேஸ்லேயும் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மட்டும் தான் எழுதணும். ஸோ கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர், த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ் exercise 2.1. is it correct? So second sum, first question 2 plus x square plus x. So coefficient of x square is 1. coefficient of x square is, that is coefficient of x square here எதுவுமே இல்லை மிஸ், அப்படின்னா 1 mean. So 1. So for the second sum 2 minus x square plus x cube. What is the second one? Minus 1. 2 minus X square plus x cube. So here also the same way, coefficient of X square. x square na idukku kekranga. Coefficient of x square na the meaning 1 minus 1. So including sign. I am telling before that, இல்லையா? So including sign பார்க்கணும். number எதுவுமே present ஆகலனா 1, it's understood. So next the coefficient of x square is 5/2 x square. Third sum. Yes ma'am. Question 5/2 x square plus x. So here also the coefficient of x square is 5/2. x square க்கு முன்னாடி என்ன இருக்கோ அந்த sign ஓட எழுதணும். So 5/2 also one number தான், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. 5/2 னா ஒரு கான்ஸ்டன்ட் மாதிரி தான் அது. So and then next fourth one, √2 x minus 1. Here the coefficient of x square is 0. Why? There is no x square. There is no term in the x square term. There is no x square term. So no நாலே 0 ன்னு அர்த்தம், அவ்வளவுதான். So இதே coefficient of x கேட்டா √2. here coefficient of x கேட்டா √2. constant கேட்டா 1. no, minus 1. Minus 1. So constant கேட்டா minus 1. இல்ல coefficient of x power 0 ன்னு கேட்பாங்க. Both are same only, but they are twisting. So coefficient of x power 0 na, that is also minus 1. Constant தான் meaning.
ஸோ கான்ஸ்டன்ட் கேட்டாலும் தட் இஸ் ஆல்சோ -1. பட் -1 நாட் அ 1, 1 கிடையாது, சைன் எழுதணும். ஸோ இந்த 1க்கும் இந்த மைனஸையும் பிரித்தா இது வேல்யூ கிடையாது. இந்த சைனுக்கு தனியாக வேல்யூவே கிடையாது. இந்த -1 +1 சொன்னால் தான் இதுக்கு வேல்யூவே. வெறும் மைனஸ்க்கு எதுவுமே வேல்யூ கிடையாது. அது நம்பரோட தான் சொல்லணும். அதனால் அந்த நம்பரோட தான் நீங்கள் அட்டாச் பண்ணி எடுக்கணும். ஒரு கிளியர். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன், கிவ் ஒன் எக்ஸாம்பிள். ஸோ இது உங்களோட சாய்ஸ். நான் ஒன்று போடுவேன், ஆனால் நீங்கள் வேறு ஒன்று மேக் பண்ணிட்டு வரணும். நீங்கள் வந்து ஒரு 5 மேக் பண்ணிட்டு வரணும் டிஃப்ரெண்ட்டாக. சரி, ஆனால் அவங்க சொல்லியிருக்க கண்டிஷன் நீங்கள் இது பண்ணணும். என்ன கண்டிஷன்? கிவ் ஒன் எக்ஸாம்பிள் ஈச் ஆஃப் அ பைனாமியல் ஆஃப் டிகிரி 35. பைனாமியலாக இருக்கணும், அப்போனா 2 டேர்ம் இருக்கணும். டிகிரி 35னா டிகிரி மேக்ஸிமம் என்ன தான் இருக்கணும்? 35 தான் இருக்கணும். அதுக்கு கீழே என்ன வேணால் டிகிரி நீங்கள் போட்டுக்கலாம். அப்போ பைனாமியல்னா தட் இஸ் 2 டேர்ம்ஸ் இருக்கணும், அதுக்கு மேலே எழுதக்கூடாது. டிகிரி 35னா மேக்ஸிமம் டிகிரி 35, அதுக்கு கீழே என்ன டிகிரி வேணால் போடலாம் நீங்கள், அதை தாண்டி போடக்கூடாதுங்கிறது தான் மெயின். ஸோ மோர் தென் 35 எதுவும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ பிலோ 35 யூ ஷுட் யூஸ் எனி டிகிரி. அதனால் 5 எழுதிட்டு பண்ணணும் நீங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிள். இதுக்கும் அதே மாதிரி அடுத்தது மோனோமியல் ஆஃப் டிகிரி சம்திங் சொல்லியிருக்காங்களே, அது நான் ஒன்று எழுதுவேன். பட் இது இல்லை, இது இல்லாமல் நீங்கள் ஒரு 5 எழுதணும். ஸோ ஹியர் த கண்டிஷன் யூ ஜஸ்ட் நோட் ஹியர் பைனாமியல் டிகிரி 35. இந்த 2 விஷயம் மைண்டில் இருக்கும். ஸோ பைனாமியல்லாம் என்ன மிஸ் பண்ணுவோம்? ஸோ 2 டேர்ம் எழுதுவோம், ஏதோ 2 டேர்ம் எழுதுறேன் நான். சரியா? இந்த முன்னாடி என்ன வேணால் நம்பர் கொடுக்கும், என்ன வேணும் நம்பர் கொடுக்கும். ஸோ 2 டேர்ம் கன்ஃபார்ம். அந்த 2 டேர்ம் ஒன்று எக்ஸ் தான் இருக்கணும், இன்னொன்று கான்ஸ்டன்ட் தான் இருக்கணும், அப்படிலாம் கிடையாது. ஸோ எப்படி வேணால் போடலாம். இப்போ பவர் எழுதுறப்ப அது 2 டேர்ம்ங்கிறத ஃபிக்ஸ் பண்ணிப்பேன். அந்த 2 டேர்ம் எப்படி வேணால் போட்டுக்கலாம். 2 டேர்ம்ங்கிறது கன்ஃபார்ம். இப்போ அதை தாண்டக்கூடாது. இப்போ பவர் 35 தான் இருக்கணும் மேக்ஸிமம். இங்கே போட்டாலும் ஓகே, இங்கே போட்டாலும் ஓகே. ஆனால் இங்கே நான் 35 போட்டேன்னா இங்கே 35க்கு மேலே போடக்கூடாது. மோர் தென் 35 இஸ் நாட் அலவுட் பிகாஸ் டிகிரி இஸ் 35. ஸோ 33 போடலாம், 32 போடலாம், இல்லை வெறும் எக்ஸ்னு விடலாம், இல்லை வெறும் 9 கான்ஸ்டன்ட் மட்டும் எழுதலாம். நமக்கு ஆக மொத்தம் 35க்கு தான் மேக்ஸிமம் டிகிரி இருக்கணும். அதுக்கு கீழே நீங்கள் எதை வேணால் போடலாம், எக்ஸ் டேர்ம் இல்லாமல் கூட எழுதலாம். ஸோ வெறும் 9 கூட எழுதலாம். வெரி கிளியர். ஸோ 2 டேர்ம்ஸ் 1 கண்டிஷன் பைனாமியல்னா டிகிரி 35னா 35 தாண்டிடலாம். மோர் தென் 35 உங்கள் டிகிரி இருக்கக்கூடாது, உங்களோட பவர் இருக்கக்கூடாது. வெரி கிளியர். நீங்கள் 1 2 3 4 5னு போட்டு ஒரு 5 எழுதணும். இல்லை எப்படி வேணால் எழுதலாம். 35 வச்சுக்கணும், 2 டேர்ம் வச்சுக்கணும். இந்த நம்பர் என்ன வேணால் மாற்றிக்கலாம். எக்ஸ் வச்சு எழுதலாம், எக்ஸ் இல்லாமல் எழுதலாம் கான்ஸ்டன்ட்டை. 32 எழுதலாம், 0 எழுதலாம், x4 0, 9 எழுதலாம், 2 எழுதலாம், என்ன வேணால் எழுதலாம். பட் அகெயின் ஃப்ரெஷ்லி டூ திஸ் எக்ஸசைஸ் அகெயின், திஸ் இஸ் த ரிவிஷன் ஆல்சோ. ஸோ முடிச்சுட்டு சொல்லக்கூடாது. ஸோ இதே இன்னொரு கண்டிஷன் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? செகண்ட் ஒன் என்ன சொல்லியிருக்காங்க? மோனாமியல் ஆஃப் டிகிரி 100. ஸோ அப்போ மோனாமியல்ங்கிறது கண்டிஷன். அகெயின் மோனாமியல் டிகிரி 100. ஸோ இப்போ 2 கண்டிஷன். மோனாமியல்னா ஒரு டேர்ம் தான் இருக்கணும், ஒரே டேர்ம் தான் இருக்கணும். அது எக்ஸாக தான் இருந்தாங்க, வேறு ஆப்ஷனே கிடையாது. அந்த எக்ஸுக்கு 100 தான் இருந்தாங்க. அப்போது வேறு எந்த ஆப்ஷனுமே பண்ண முடியாது. முன்னாடி இருக்க கோஎஃபிஷியன்ட் மட்டும் நீங்கள் மாற்றிக்கலாம், அவ்வளோதான் பண்ண முடியும். வெரி கிளியர். ஸோ மோனாமியல்னால் ஒரே ஒரு டேர்ம் தான் இருக்கணும். இப்போ டிகிரி 100 வரணும்னா அதே டேர்மில் தான் டிகிரி 100 இருந்தாலும் வேறு ஆப்ஷனே இல்லை. பட் ஃப்ரண்ட்டில் நம்பர் என்ன வேணால் மாற்றிக்கலாம், அது மட்டும்தான் உங்களால் மாற்றி சாய்ஸ் எழுத முடியும். ஸோ 5 சாய்ஸஸில் யூ ஆர் ஜஸ்ட் சேஞ்சிங் யுவர் கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் ஒன்லி. பிகாஸ் ஒரே டேர்ம் தான், அது எக்ஸ் தான் இருக்க முடியும், வேறு ஆப்ஷனே இல்லை. டிகிரினா 100 தான் இருக்கணும், இன்னொரு டேர்ம் இருந்தால் தான் நம்ம வேறு தான் கொடுக்க முடியும். ஸோ x4 100 இஸ் கன்ஃபார்ம். அதை தாண்டி கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் மட்டும் யூ வில் ஜஸ்ட் சேஞ்ச் யுவர் கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ்னா யூ வில் ஜஸ்ட் மேக் மோர் தேன் 5 எழுதணும். இதில் 5, இதில் 5. ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட், ஸோ நீங்களே எக்ஸாம்பிள்ஸ் இது கொடுக்கணும். ரைட் த டிகிரி ஆஃப் த ஃபாலோயிங் பாலினாமியல்ஸ். ஸோ டிகிரினா மேக்ஸிமம் பவர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினை எழுதி நீங்கள் எழுதணும், நான் எழுதலை. நீங்கள் கொஸ்டினை எழுதிட்டு அப்புறமா டிகிரி எழுதுறதுக்கு முன்னாடி ஹையஸ்ட் பவர் ஆஃப் த வேரியபிள் அப்படி எழுதி தான் எழுதணும். த ஹையஸ்ட் பவர் ஆஃப் த வேரியபிள், the highest power of the variable is highest power of the variable. How much in the first sum? Highest power of the variable 3. எழுதிட்டு therefore degree 3. இந்த 2 லைன் எழுதணும் கண்டிப்பாக. highest power of the variable equals எவ்வளோ, அதே தான் டிகிரி. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன்க்கு அதே மாதிரி செகண்ட் ஒன்க்கு 2. இதே எழுதணும் ஸ்டோரி. என்ன எழுதணும்? ஹையஸ்ட் பவர் ஆஃப் த வேரியபிள் 2. therefore டிகிரி. நான் டி மட்டும் போகிறேன், நீங்கள் டி மட்டும் போடாதீங்க அதுக்கு. ஸோ டிகிரி டாட் வச்சா நான் டாட் போடக்கூடாது, ஃபில் பண்ணும். இது எப்படி கரெக்டாக எழுதிக்கோ அதே மாதிரி எழுதுவேன். ஒன்று தான் நான் ஃபுல்லாக எழுதுவேன், அடுத்தது டாட் போட்டால் நீங்கள் ஃபில் பண்ணிக்கணும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஹையஸ்ட் பவர் இஸ் 1. ஸோ தேர்ட் ஒன் ஹையஸ்ட் பவர் இஸ் 1.
highest power is 1, therefore degree is Degree is 1. So fourth one, 0. இங்க எதுவுமே இல்லை கான்ஸ்டன்ட் தான் இருக்குது கான்ஸ்டன்ட்க்கு எப்பவுமே டிகிரி 0 தான் ஸோ த ஹையஸ்ட் பவர் இஸ் 0 therefore degree is 0 ஒரு clear and then next one classify the following as linear quadratic and cubic so it's a according to the power பார்த்துட்டு இது linear polynomial quadratic cubic னு சொல்லணும் I am just telling now you just write at home full அழகா question எழுதி கீழ எழுதணும் சரியா so first one the degree is 2 இதுக்கும் இந்த மாதிரி எழுதணும் எப்படி எழுத போறீங்க இங்க பாருங்க இந்த மாதிரி எழுதணும் highest power of the variable எழுதணும் டிகிரி 3 னு எழுதி அதுக்கு கீழ தான் நீங்க எழுதணும் என்ன எழுதணும் இதே மாதிரி ரெண்டு லைன் எழுதிடணும் அதுக்கு கீழ தான் பேர் எழுதணும் so first one degree 2 therefore quadratic polynomial it is a quadratic polynomial எழுதணும் so ரெண்டு லைன் எழுதி தான் எழுதணும் எந்த ரெண்டு லைன் இந்த ரெண்டு லைன் highest power of the variable 2 therefore degree equal to 2 degree 2 னா அது என்ன polynomial it is a quadratic polynomial so second one degree is 3 therefore the polynomial is the polynomial Cubic. that is a cubic polynomial third one degree equal to 2 therefore it is a quadratic polynomial fourth one degree equals 1 therefore it is a Linear polynomial. fifth one degree is 1 therefore Linear polynomial. it is a linear polynomial next one degree is 2 therefore it is a quadratic polynomial seventh one Degree 3. degree is 3 therefore it is a Cubic polynomial. are you understanding are you clear now degree தான் பார்க்கணும் linear quadratic வந்தா monomial binomial trinomial சொன்னா terms தான் பார்க்கணும் ரெண்டையும் தான் கன்ஃபியூஸ் பண்ணுவீங்க கன்ஃபியூஸ் பண்ணாதீங்க ஓகே quadratic வந்தாலே தெரிஞ்சுப்பீங்க power 2 வந்தா so take the notes bye bye students